ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। 32 ਗੁੱਲ ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੋਲਾ ਜਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਤੇ ਮੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਹੈ, पर सवाल यह है कि फिर ये सियासी बवाल क्यों मच रहा है। कोले ते सियासी कोहराम मचिया, पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह इस तो इत्तेफाक नहीं रखते कि देश दे विच कोले दा संकट है। आर.के. सिंह के मुताबिक ना तो कोई संकट है ना कि होवेगा। कोले का भरपूर स्टॉक है। इस दे बावजूद बिजली नूं लैके कोला संकट के मुद्दे नूं बेवजह धूल दिता जा रहा है और अजिही लोकां ते सरकार कार्रवाई करेगी। तो ये क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस था नहीं, ये क्राइसिस अननेसेसरली बनाया गया। टाटा पावर ने एक मैसेज भेज दिया लोगों को, एसएमएस भेज दिया कि साहब हमको हो सकता है लोड शेडिंग करना पड़े। हमने तो देखा नहीं, लेकिन हमारे पदाधिकारियों ने बताया, तो हमने उसको सीईओ को चेतावनी दे दी है। हमने कहा कि अगली बार से इस प्रकार का वो निर्मूल एसएमएस भेजेगा जिससे कि लोगों में पैनिक होगा, तो उस पर कार्रवाई हम करेंगे, पूरे डिस्कॉम पर कार्रवाई करेंगे और इस प्रकार का इररिस्पॉन्सिबल कार्रवाई नहीं करें। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमारे डायरेक्टर हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनको फ़ोन करें और वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा। लेकिन गेल ने एक मैसेज भेज दिया और इसने मैसेज भेज दिया कंज्यूमर्स को, ये गैर जिम्मेदाराना हरकत। दरअसल बिजली संकट की आशंका नूं वेखते हुए पंजाब, दिल्ली समेत कई होर गैर बीजेपी शासित सूबियां ने सीएम नरेंद्र मोदी नूं एक चिट्ठी लिख के दखल देने की मांग की है। पंजाब दे विच तां कोले की कमी के चलते थर्मल प्लांट बंद होने की कगार ते ने। बिजली उत्पादन दे विच कमी आई है, यानी किसी वेले भी ब्लैकआउट की नौबत आ सकती है। पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह सूबा सरकारां नूं इह भरोसा दे रहे हैं कि उन्हां नूं कोले की चिंता करने की लोड़ नहीं है। कोयले का हमको प्रतिदिन मॉनिटर करना पड़ता है, वो प्रतिदिन मॉनिटर हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी यही है, प्रतिदिन मॉनिटर कर रहे हैं। आज के दिन में करीब 4 दिन से ज़्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। कल जितना हमारा खपत हुआ करीब 1.8 मिलियन टन, उतना हमको स्टॉक आया अपने कैप्टिव कोल माइन से, सिंगरेली से और कोल इंडिया से, कुल मिलाकर के, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा आया। तो अब हमको लगता है कि अब हमारा पुनः जो पहले 17 दिन से 4 दिन का स्टॉक आ गया था, अब पुनः हमारा बिल्डअप होने लगेगा। तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोले की कमी दे नाल गहरांदे बिजली संकट नूं आर.के. सिंह ने सिरे तो खारिज किया है। पर सवाल यह है कि जो कोले का स्टॉक बचिया तो फिर इन्ना सियासी बवाल क्यों है, तो इसके पीछे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की दलील भी सुनो। और जितना आता है उतना खपत होता है। ये इसलिए है क्योंकि एक तो हमारा डिमांड बढ़ा है, जो अच्छी बात है। डिमांड बढ़ा है इसका मतलब मेरा इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, ये अच्छी बात है। दूसरा कारण यह है कि हमने इंपोर्ट्स कम किया है, कोयले का इंपोर्ट कम किया है। पहले ब्लेंडिंग होता था कोयले का, अब नहीं हो रहा।
ये दूसरा कारण तो है। हम लोगों को अपनी कोयले की उत्पादन क्षमता बढ़ानी है, उसके लिए भी कार्रवाई कर रहे हैं। ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਰਾਹੀ ਮਚੇਗੀ। और हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की क्राइसिस की वजह से पूरे देश में कितना हाहाकार मचा, कितनी मौतें हुई, हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ठीक समय पर आंख बंद करके बैठी रही, मुंह फेर के बैठी रही और उसने कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि पूरे देश में ऑक्सीजन क्राइसिस को हल किया जाए। आज फिर से वही सिचुएशन आन बढ़ी है। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोल क्राइसिस है और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया तो। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। डेस्क तो ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਕਸਰ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। पंजाब च बिजली संकट गहरांदा जा रहा है। इथों तक नौबत आ गई है कि बिजली च ब्लैकआउट का खतरा मंडराउण लगा है। हालांकि बिजली संकट का पंजाब की सियासत दे नाल पुराना कनैक्शन है। कदे कैप्टन सरकार नूं इसे मुद्दे ते घेरन वाले सिद्धू एक बार फिर बिजली संकट ते मुकर होए ने। आते उन्होंने फिर अपनी सरकार नूं कटहरे च खड़ा कर दिता। सिद्धू ने कहा कि पंजाब दे विच पछताउण दे बजाए तैयार रहण दी लोड़ है। निजी थर्मल प्लांट की अनदेखी की वजह करके घरेलू खपतकारां नूं परेशानियां दा सामना करना पै रहा है। थर्मल प्लांट नूं दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए ने। थर्मल प्लांट्स च 30 दिन के कोयले का स्टॉक होना जरूरी है और ना करन वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। हुण वक्त आ गया कि सोलर सिस्टम की वरतों नूं वधाया जावे। हालांकि इस तो पहला पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी केंद्र सरकार को अपील कर चुके हैं कि पंजाब नूं लोड़ के मुताबिक कोयला मुहैया कराया जाए ताकि ब्लैकआउट जही हालात ना होण। अजे दे विच सिद्धू दे इस बयान नूं अपनी ही सरकार ते तंज कहिए या फिर मशवरा, क्योंकि सिद्धू इस तो पहला भी बिजली संकट ते कैप्टन सरकार नूं घेरते नजर आए ने। सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पाठ पढ़ाया सी, सही ढंग दे नाल काम करो तां पावर कट की नौबत ही नहीं आवेगी। दफ्तरां दा वक्त बदलना, एसी बंद करना जरूरी नहीं। काबिले गौर है कि जिन्ना वेला पंजाब की कमान कैप्टन के हत्थां दे विच रही सी, उस वेले पावर कट तो निजात पाउण दे लई सारे सरकारी दफ्तरां दे समय च बदलाव किया गया सी। उत्थे ही ऑफिस दे विच एसी चलाउण तो भी मनाही कर दित्ती गई सी, जिस ते नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन सरकार नूं आड़े हत्थी लिया सी। डेस्क तो ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਅ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਲੈਕਆਊਟ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋਣ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਨਤੀਜੇ ਆਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪੋਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2000 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4000 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। 2000 ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 4000 ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ 25ਵਾਂ ਕੱਟ ਆ 2-2 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। 2022 ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪਲਾਂਟ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ? ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਈ ਪਰਾਲੀ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਆਊਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 24 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 24 ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 25 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਗਾਵਾਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਹੋਰ ਲੱਗਣ, ਗਰੀਬ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰੋਟਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਘਰੇ। ਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।